Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, ಗೌರಿ ಮಾತಾಡಿ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வரலையா மாதாஜி? ஆன்லைன்ல கேட்டுக்கிறேங்க பிரபு. ஏ வந்திருந்தா பாப்பா நேத்தா கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க இல்லையா? இன்னொரு டைம் வர்றேங்க பிரபு. சரி மாதாஜி, ஓகே. ஏகாதசி வேற ஏதாவது இருந்தனால கொஞ்சம் டயர்டா சரி சரி. எதுவும் சாப்பிட்டீங்களா? 12 o'clock கிழங்கு மட்டும் சாப்பிட்டாங்க. சரி மாதாஜி, ஓகே, ரைட், ஓகே. మీ సైడ్ వస్తారా మళ్ళీ వాళ్ళు? చెప్పే కైలా ಎಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇನಾ BMS? ಓ, ಇದಾ ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್? ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಅಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದವರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ವೈಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. BP, ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ECG ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಾರ್ಟ್ ECG ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು 3 ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪಾಪ ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಸೀತಾ ಮಾತಾಜಿನ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಇವರು ತಮಿಳ್ ಸಣ್ಣ ಬಂದಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಅದೇ ಈ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಹಾ, ஹரே கிருஷ்ணா. கீழே உட்கார முடியுமா? இந்த மேல உட்கார முடியல. பெயின் பக்கம் கொஞ்சம் படம் மீன் பார்க்கலாம். ஓ சரி, மேல உட்காருங்க மாதாஜி. இல்ல, கம்ஃபர்டபுளா மேல உட்காருங்க, பரவாயில்ல. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೀರ್ತನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕೇನೋ, ಗೋಡೆ ಏನ್ ಬೇಕೇನೋ? ஆமா, மேல உட்காந்துருங்க. మీ ఇంటి పక్కల ఉండేదా? తమిళ తెలుగునా? తమిళ్. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన ప్రజన రంజన యశోదనందన ప్రజన రంజన యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యశోదనందన బ్రజ జన రంజన యమున తీరావనచారి యమున తీరావనచారి
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Hare Ram, Govinda Jaya Jaya Gopal Jaya Jaya 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 Gopal Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Radha Ramana Hari Gopal Jaya Jaya
गोपाल जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम राम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम राम जय वृंदावन धाम जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे अतीत पावन 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 गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे जय सच्चिनंदन गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे परम दयालु गौर हरे अतीत पावन गौर हरे अतीत पावन गौर हरे अपर बांधव गौर हरे अपर बांधव गौर हरे अनादि रक्षक गौर हरे अनादि रक्षक गौर हरे गौरंग नित्यानंद गौरंग गौरंग नित्यानंद गौरंग नित्यानंद गौरंग गौरंग नित्यानंद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल एवं विष्णुपाद परमहंस पारिभाषिकाचार्य स्तोत्र सदाशिव भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की वृंदावन धाम की नवदीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की द्वारका मथुरा देश धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी श्रीमती तुलसी महारानी की पतित पावन श्रील प्रभुपाद की वृंदे देवी तुलसी महारानी की
ताई सीतानाथ गौर प्रेमानंद. All glories to assemble Jodi Saresh. All glories to assemble Jodi Saresh. All glories to assemble Jodi Saresh. All glories to Guru Gauranga Srila Prabhupada ki. Lakshmi Narasimha Devi Bhagavan ki. Prahlad Maharaj ki. Gaur Premanand. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. भगवते वासुदेवाय. भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. सेवया उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. मुखां करोति वाचालां अङ्गुं लङ्घयते गिरिं. कृपातं वन्दे गुरुं दीनतारिणं. परमानन्दमाधवा चैतन्यैश्वरं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्जनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु. रामचिन्तामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह शुद्धो नित्यमुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिने. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ? ತಮಿಳ, ತೆಲುಗುನ, ಕನ್ನಡನ? తెలుగులా? కన్నడ వస్తుంది కదా వాళ్ళకి. ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ உங்களுக்கு புரியாது ಕನ್ನಡ? ತಮಿಳ್ தான். తెలుగు వచ్చలేదా వాళ్ళకి? తెలుగు వచ్చేకి అందరికీ కన్నడ వస్తుంది. வேணுகோபால் சாமி கோயில் தெரியுமா உங்களுக்கு? அங்கே தமிழில் தான் கிளாஸ் இருக்கும் சனிக்கிழமை சாயங்காலம். ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ನೇತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕಾದಶಿ ಇವತ್ತು. ಇದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರೋದು ಈ ಏಕಾದಶಿ, ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಏಕಾದಶಿ. ಇಂಥ ಏಕಾದಶಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಸಂಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅವ್ರಿಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು 15 ತಾರೀಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, புருஷோத்தமச க்ளோஸ் ஆகிடுது. ரொம்ப விசேஷமான நாள் இன்னைக்கு. நீங்க வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம். ஏகாதசி நாள் நீங்க வந்திருக்கீங்க. 11ஆம் நாள் வந்து திதி, அந்த திதி வந்து ஏகாதசின்னு சொல்லுவோம். பகவான் மாதவருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான நாள் இது. ரொம்ப ரொம்ப பிரியமான நாள், பெருமாளுக்கு ரொம்ப பிரியமான நாள். அந்த நாள்ல அவர் வச்சிருக்காரு.
ஸோ உங்களுக்கு ஆசை இருந்ததுனால பகவான் வந்து இன்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுனால பகவான் அந்த அமைப்பு பண்றாங்க. இதெல்லாம் பகவந்தன வந்து ஆசை, இது அரேஞ்ச்மெண்ட். இது நாவே ఆ ఆ వాళ్ళే చెప్పేసారు ఆ చిన్నకి. చూడండి తెలియకుండానే చిన్నగిరి చేయాలని చెప్పిండారు వాళ్ళు. வாங்க வாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா, வாங்க உட்காருங்க. ஸோ இந்த ஒரு ஏகாதசி வந்து அந்த புருஷோத்தம் மாசத்துல 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த ஏகாதசி ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாள். ரொம்ப ரொம்ப விசேஷமான நாள். அதாவது ஒரு ஏகாதசியும் பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட யுதிஷ்ட மகாராஜ் வந்து கேட்கிறாங்க, தர்மர் கேட்கிறாங்க. என்ன கேட்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏகாதசியோட மகாத்தியம் என்ன, அந்த ஏகாதசி மகாத்தியம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ಏಕಾದಶಿ பத்தியும் கேட்கறாங்க. ಇದು ಏಕಾದಶಿ என்றது விரதம். ಈ ಏಕಾದಶಿ வந்து ವ್ರತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ತೃತೀಯ, ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ, ಚತುರ್ಥಿ, ಪಂಚಮಿ, ಷಷ್ಠಿ, ಮತ್ತೆ ಸಪ್ತಮಿ, ಅಷ್ಟಮಿ, ನವಮಿ, ದಶಮಿ, ಏಕಾದಶಿ ಅಂದ್ರೆ 11ನೇ ದಿನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏಕಾದಶಿ ನಾಳೆ, ದ್ವಾದಶಿ ನಾಳದ್ದು, ತ್ರಯೋದಶಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚತುರ್ದಶಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ವಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಒಂದ್ಸಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಪೌರ್ಣಮಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಏಕಾದಶಿನ 11ನೇ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ, ஒரு பெண்மணி, ஒரு பல யுகங்கள் பின்னாடி ஒரு அரக்கன் வந்து பகவான் விஷ்ணு மேல போர் பண்ணணும்னு சொல்லி விருப்பப்படுறாரு. அப்படி விருப்பப்படும் போது விஷ்ணு கிட்ட வந்து போர் பண்றாரு. பண்ணும்போது நடுவுல பகவானுக்கு கொஞ்சம் விஸ்ராமம் எடுக்கணும், ரெஸ்ட் எடுக்கணும். அதனால என்ன பண்ணாரு, அவர் தூங்கிட்டார். ಸೊ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೇನೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ರಾಕ್ಷಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಇದೆ. ಏನ್ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನಿಂದೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು, ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಇದ್ ಮಾಡೋದು. ಭುವನೇಶ್, ಸೊ ಈ ತರ ಅಸುರರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದನು ತಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, எதை பார்த்தாலும் இமீடியட்டா வந்து அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் அசுரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம தான் என்ன சொல்றாங்களோ அதான் நடக்கணும் உலகத்துல. மற்றவங்க சொல்றது எதுவும் அவங்க வந்து ಏತಿಕ್ ಮಾಟಾங்க. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ನಡಿಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಡಿಬಾರದು. ಈ ತರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಅಸುರರಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಅಸುರ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಪರಮಾರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ವಿಶ್ರಾಮ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇವನು ಭಗವಂತನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಅವರ ದೇಹದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬೀಗ ಇದು ಶರೀರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಯುವತಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಅಸುರನ್ನ ವಧ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಧ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಅವರ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದನೇ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಅಸುರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೇನೋ ನೀವು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಅಸುರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಬರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದು ಅವನ್ನ ವಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದೆ. ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯುವತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಒಬ್ಬ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ನದಿಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಹೆಸರಿಲ್ದಿರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀವ ಇಲ್ದಿರಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಪಾಯಿನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಡ ಅಂತ ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು
ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೂವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೀತದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಇವತ್ತಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಾಪ ಪುರುಷ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಪಾಪ ಪುರುಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. பாப புருஷன்ற வந்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றான். எனக்கு எப்படியாவது ஒரு உழைப்பு இது கஷ்டப்படுறதுக்கு நான் கஷ்டப்படுறேன், எனக்கு ஏதாவது ஒரு வாழ்வாதாரம் கொடுங்க, ನಾನು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೊಂದು ಯಾವ್ದನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಗೋ ತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ದಾನಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ದಾನಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಪುರುಷ ದಾನಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಾನಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಷ್ಣು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏಕಾದಶಿ ದಿನ 11ನೇ ದಿನ ನೀವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬಾಕಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಧಾನ್ಯನೆಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ತಗೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ಸೊ ಭಕ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ವಿಷ್ಣುಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ದಿನ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ, ಪರಮ ಏಕಾದಶಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಂಡತಿ ಪದ್ಮ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಸೊ ಇವರಿಬ್ರು ತುಂಬಾ ಬಡವರು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಧಾನ್ಯ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಬ್ರೇ ಇರೋದು. ಸರಿ, ಯಾವತ್ತೋದ್ರೂ ಇವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆಹಾರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಂಡತಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು, ನೀವ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಗದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಗಂಡ. ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾದಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ನನ್ನ ದಾಟ್ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕನಿನ್ಯ ಮುನಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮುನಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂತ. ಅಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಪಾವರ್ಟಿಲಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ரொம்ப ஏழப்பட்டவங்க நாங்க. ஸோ இந்த ஒரு நிலைமையிலேருந்து நாங்க வெளியே வரணும், நாங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கவுண்டின்ய மணியை கேட்குறாங்க. கவுண்டின்ய மணி சொல்றாங்க, 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த ஒரு ஏகாதசி வருது, பரம ஏகாதசி. அந்த ஏகாதசி விரதத்தை நீங்க கடைபிடிச்சா கண்டிப்பா யாருக்குமே பிரசாதம் இல்லாம அவங்க தனியா ಪಟ್ನಿಯ ಕಡಕ ಮಾಟಾಂಗ. ಆಹಾರ ಇದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಒಂದೊತ್ತು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮಣಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಿಲ್ದಿರ ಈ ಏಕಾದಶಿ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ, ಪರಮ ಏಕಾದಶಿನ ಯಾರೊಬ್ರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭೂಲೋಕನೇ ತಗೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಅವ್ರ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಇದು. ಅದಿಲ್ದಿರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ರೆ
ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಅಂತೆ ಇವತ್ತು ಈ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಕೊರತೆನೆ ಇರಲ್ವಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಳ್ಳು ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ದಾನ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಅಂತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಶುದ್ಧವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಧಾನ್ಯ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿರ ಇರೋರು, ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರನೋ, ಇಲ್ಲ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮನೋ, ಇಲ್ಲ ವಿಠಲ ನಾಮನೋ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಂತೆ. ಅವರು ಭಗವಂತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಇದೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೀರೋ ಅದೇ ವ್ರತ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚತುರ್ಮಾಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ 5 ದಿನ ಭಕ್ತರು ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಈ ಗೆಣಸು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು ಈ ತರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲ್ಲಂಗರಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪಪಾಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು, ಬೀಜ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2 ಸಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಸಲ ತರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಬಂದು 5 ದಿನ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಿನ, ಅದನ್ನೇ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಂಚಕ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಆ ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ, ಈ ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಏಕಾದಶಿಯಿಂದ 5ನೇ ದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಬ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು சுத்தி இது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஏகாதசி 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை வருது, மாசத்துக்கு 2 தடவை வருது. இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, முக்கியமா தானியம் மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது. தானியம் சாப்பிடாம பால் குடிக்கலாம். பால்ல நாட்டு சக்கரை போட்டிக்கணும். நம்ம சக்கரை போட்டக்கூடாது, வெல்லமும் போட்டக்கூடாது. நாட்டு சக்கரை, ஆர்கானிக் இருக்கிறது, எதாவது நேச்சுரலா இருக்கிறது நம்ம போட்டிக்கலாம் பால். அப்புறம் பழங்கள் சாப்பிடலாம், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம். அதுக்கப்புறம் சக்திமான் அப்படின்னு சொல்லி வீரவான் அப்படின்னா எதுவுமே சாப்பிடாம கூட இருக்கலாம். இல்ல நான் கொஞ்சம் ஜூஸ் குடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிக்கலாம். ஃப்ரூட் ஜூஸ் குடிச்சுக்கலாம், இளநீர் சாப்பிடலாம், லெமன் ஜூஸ் சாப்பிடலாம், எல்லா ஃப்ரூட் ஜூஸும் சாப்பிடலாம். வெளியே எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும். ஃப்ரூட்ஸ் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் சாப்பிடலாம். காய்கறி கூட நம்ம சப்ஜி ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, பொரியல் பண்ணி சாப்பிடலாம். கடலை எண்ணெய் மட்டும்தான் அன்னைக்கு யூஸ் பண்ணணும், வேற என்ன யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு நம்ம பகவானுக்கு முக்கியமா உபவாசம் எதுக்கு இருக்கிறதுன்னா, உபவாசம் அப்படின்னா பகவானுக்கு நெருங்கி பகவானுக்கு ಸೇವೆ செய்யறது. ಉಪನ ನೆರಂಗಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ತರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಸಲ ಶಾಸ್ತ್ರನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಭಕ್ತಿ ಜನನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು ಏಕಾದಶಿ, ಎರಡನೇದು ಹರಿನಾಮ. முதலாவது பகவானோட நாமம், அதுக்கப்புறம் ஏகாதசி விரதம் பக்திக்கு தாய் மாறி. அது ஸோ தாயில இருந்தா எல்லாமே வருது இல்லையா, குழந்தை வரதே தாயில இருந்தா. அந்த மாதிரி பக்தி வருது எதுல இருந்து வருதுன்னா, இந்த ஹரிநாமத்துல இருந்து. அப்புறம் இது ஏகாதசி விரதத்தை ஃபாலோ பண்றதுனால பக்தி வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ ரொம்ப முக்கியமா இன்னைக்கு பகவானோட நாமத்தை எவ்வளோக்கு அளவுக்கு நம்ம அதிகப்படுத்துறோமோ, நம்மளோட குலங்கள் கட்டுப்படுத்தலாம், மனசை கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரலாம். அப்புறம் நம்மளோட ಉಣರ್வு, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಭಾವ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ நம்ம பார்த்தா கூட, விஞ்ஞான ரூபத்துல நம்ம பார்த்தா கூட, டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, வாரத்துக்கு ஒரு தடவை பட்டினி கிடக்கணும். அப்பதான் உள்ள மெட்டபாலிசம் நல்லா ஒர்க் ஆகும்.
நம்மளுக்கு தெரியாமையே நம்ம பாடியில வந்து நிறைய உற்பத்தி ஆகுது, நம்மளுக்கு தெரியாது. அதே ஜீரணம் ஆகுது, அதே நிறைய ஆர்கன்ஸை வந்து உற்பத்தி பண்ணுது, நிறைய செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது நம்ம பாடியில. இது எல்லாமே பகவானோட அந்த என்ன சொல்றது, அவரோட கருணைனால இது எல்லாமே நடக்குது. ஆனா நம்மளுக்கு தெரியாது, தெரியாம இதெல்லாம் நடக்குது. ஏன்னா வாரம் ஃபுல்லா நம்ம நிறைய சாப்பிடுறோம். அதை சாப்பிடுறதுனால நிறைய உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் வந்து நிறைய உள்ள இருக்கும். நல்ல நிறைய தேவைப்படாத என்ன சொல்றது, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ நிறைய வந்து அதுல ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆகும். ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಆ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ರಕ್ತ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಕಾಯಿಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅಲೋಪತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಏಕಾದಶಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ದಿನ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಸುರ ಗುಣಗಳಿರೋರು, ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳಿರೋರು, ಮತ್ತೆ ಹೃದಯ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಹೃದಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧುಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಏಕಾದಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹರಿದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾದ ದಿನ, ಹರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನ ಇದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೊಟ್ಟೆವರಿ ಬೆಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಅಸೂಯ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತಂ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 32ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲದೇವ್ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅಂಶ, பகவானோட அம்சம் லார்ட் கபிலதேவ் அவங்க வந்து அவங்க தாய்க்கு வந்து உபதேசம் பண்றாங்க. பக்தியை பத்தி உபதேசம் பண்ணும்போது முதலாவது உபதேசம் அவர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எந்த நபருக்கு வந்து மற்றவங்க மேல பொறாமை இருக்குமோ அவங்க வந்து பக்தியே பண்ண முடியாது, ತಗದಿಯೇ இல்லைன்றாங்க. ಯಾರು ಒಬ್ರು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅರ್ಹತೆನೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಪಜಯನೇ ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಪಿಲದೇವ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ ಇದನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಭಕ್ತಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೆ 64 ಅಂಗಗಳಿದೆ. பக்தியில வந்து 64 அங்கங்கள் இருக்கு. 64 என்ன சொல்றது வடிவங்கள் இருக்கு. அதுல வந்து அஞ்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ಮುಖ್ಯமானது. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಬಂದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಏನ್ ಪ್ರಭು LKG ನಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ನೇತಪ್ಪ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಈ ತರ ಭಕ್ತರ ಸಾಂಗಿತ್ಯ ಬೇಕು. ಬಿ புக் ரீடிங், ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதா, ராமாயணம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். இதை நம்ம வந்து ஒரு நாள் தவறாம நம்ம படிக்கணும், கேட்கணும், பக்தர்கள்கிட்ட வந்து சிரவணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சி ஃபார் சாண்டிங், ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே. ஸோ கேட்கலாம் நீங்க, ஏன் இந்த நாமத்தை சொல்லணும், எதுக்காக சொல்லணும்? நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன், எனக்கு எந்த விதமான கஷ்டமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நாம நினைக்கலாம். ஆனா இந்த ಭೌತಿಕ உலகம் வந்து துன்பம் நிறைஞ்ச ஒரு ಲೋಕಂ. ಸೊ ದುಃಖ, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು
ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ದುಃಖದಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹರೇ ನಾಮ ಹರೇ ನಾಮೈವ ಕೇವಲಂ ಕಲೋ ನಾಸ್ತೈವ 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 ಗತಿರನ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹನ್ನಾರದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರೇ ನಾಮ ಹರೇ ನಾಮ ಹರೇ ನಾಮ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನ 3 ಕೇಳಿ 3 ಸಲ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತರ ಯಾಕೆ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿ ಫಾರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಡಿ ಫಾರ್ ಡೈನಿಂಗ್. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಸಾದ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಟ್ನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷ್ಠೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ತಿಂತೀರೋ ಅದ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಿನ್ನೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರವಾದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಭಕ್ತರಲ್ರ, ಈಗ ಭೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಭಗವಂತನ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಲೀಲೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಈ ತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ನಾಮನ ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಭಕ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿ ತೋಣುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮಗೂ ಅದು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಗುಣ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳೋದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು మీ పేరేమండి అంటే ఏమిటికి నా పేరు పో నీ పని చూసుకొని పో అంటారు ಕೆಲವರು. ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹತ್ರ ಅವ್ರೆ, ಸರ್ మీ పేరేಮ ಸರ್? ಸರ್ నా పేరు ಇಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ಗೋವಿಂದ. ಆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವನು ತಿನ್ನೋ ಇದು ಆಹಾರ ಬಂದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ತಿನ್ನೋದು ಬಂದು ಬರೀ ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸು, ಹಸಿಮೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಹಸಿಮೆಸಿಗೆ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಅವರು ಒಂದ್ಸಲ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ಏನು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಇದು ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಇದಂತ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೆ ಬರೋದು. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥ, ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ತಿಂತೀರೋ ಆ ಪದಾರ್ಥ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ ಗುಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸು ಹಾಲು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಸು ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕು. ನಾಟಿ ಹಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಿ ಹಸು ಹಾಲು ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕು, ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏನ್ ಇದೆ ಇದೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಾರೆ ಕೊಡೋರು ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ತಗೊಂಬಂದ್ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಈ ತರ ಈ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರಗಳು ನಾವು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋರು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾವು శుద్ధ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ఏమి చేసేకయ్యదప్పుడు వాళ్ళు ఉంటే మనం ఏం చేసేకయ్యాలంటే ఏమి చేసేకయ్ಯಲ್ಲ. ಈ ಜೀವಿತ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯತೆ చేసేಕయ్ಯಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದಿನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗಪ್ಪ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಕಷ್ಟ ಬೇಡ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಒಂದು ಶುಭ ದಿನ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನನ್ನೂ ಶುದ್ಧ ಮಾಡು, ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಯುಕ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಖಂಡಿತ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಸನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗದಿರೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅಥ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಇದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೇನು ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ 10ನೇ ಅವನು ಟಾಪ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನು 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಸಾಧಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದು ಸಾಧಕವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಸಾದನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಗೋವಿಂದ, ನರಸಿಂಹ, ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲು, ನಮ್ಮ ಮೂಗಡಬಳ್ಳಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಫೇಮಸ್. ಅವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾವ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಭಾವೋಗ್ರಹಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳು, 2 ಆಪಲ್, 2 ಬಾಳೆನೋ, ಇಲ್ಲ ಕಡಲೆಪುರಿ ತಗೊಂಡು ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಏನೋ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ನಾವು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ, ಧಾಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿರುಪತಿ, ತಿರುಮಲ, ಶ್ರೀರಂಗಂ, ಮತ್ತೆ ಕಾಶಿ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಮಾಯಾಪುರು, ಬೃಂದಾವನ, ಭಗವಂತನ 108 ದಿವ್ಯದಶಗಳಿದೆ. ಬಾಲಾಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೀಲೆಗಳು ಮಾಡಿರೋ ದಿವ್ಯದಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 106 ಏನೋ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನೇಪಾಲ್ ಮುಕ್ತಿನಾಥಲ್ಲಿದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 76 ಏನೋ ಇದೆ, 76 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲೇ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ,
ಆದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟನ ಹೆಂಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ನಮ್ಗ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಇದಾನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಜಾಣತನ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅವನ ಹತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಪವಿತ್ರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಅವನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮನೆ, 50 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದು. ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಯ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಡೆಯೋದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ 2ನೇ ತಿಂಗಳು, 3, 4, 6 ತಿಂಗಳಾಗೋಯ್ತು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವತ್ತು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹೊಸಬ ಬಂದು ಒಂದು ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ತಗೊಂಡು 60 ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನು, ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಜಾನುವಂತ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಜನ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹುಡುಗರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ 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 ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಇವ್ರನ್ನ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 10 ದಿನ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 10 ದಿನ ನಾವು ಬರಬಾರ್ದು, ಆತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ 10 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಸರ್, 10 ವರ್ಷ ಆದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಚುರುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರು, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಂದು ಹಾಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:15, 5 ಗಂಟೆ ಅದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಟ ಆಡದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ನನ್ಗೇನೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ಗೆ, ಡೈಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕೆಟ್ ಇಂದ ಮನಿ ಪರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇಡ ಸರ್, ಬೇಡ ಅಂಕಲ್, ಇಲ್ಲ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೈಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪಾಪ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ ನೋಡ್ದೇನೆ ಎಲ್ರು ಬೈತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೊಟೋಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಆಡೋದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿದೆ ನನಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ಬೇಕು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಸರಿ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 2ನೇ ದಿನ ಬಂದ್ರು, 2ನೇ ದಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು. 3ನೇ ದಿನ ಬಂದ್ರು, 3ನೇ ದಿನ 100 ರೂಪಾಯಿ. 4ನೇ ದಿನ ಬಂದ್ರು, ಈಗ 5, 6, 7 ದಿನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. 8ನೇ ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಆಗೋಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು. 9ನೇ ದಿನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ನೀವೇನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಮಾಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದುಡ್ಡು, ನಾಳೆ ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬರಲ್ಲ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಮಾರಿಸ್ತಾರ ನೀವು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದ್ರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾರ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನ ಬೆಲೆ ನಮ್ದು, ಬರೋ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಬರೋ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಏನ್ ಸರ್ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ನಾವು 6 ತಿಂಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಜನ ಸಹನ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಜಾಣತನ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಓದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೇದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಗುರು ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ 5
ಭಕ್ತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಡೈಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಳಸಿ ಮಾಲನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 4 ಸಲ ಅದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದೀಪ ಪುಷ್ಪ, ಇದರಲ್ಲಿ ಧೂಪ ದೀಪ ಪುಷ್ಪ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ 7 ಸಲ ನಾವು ತುಳಸಿ ಮಾರಣಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧಾಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸಮಾನ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ತುಳಸಿ ಮಾರಣಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತುಳಸಿ ಮಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ವಾಸ್ತು ಇಲ್ದಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ತುಳಸಿ ಮಾರಣಿಗೆ. ಯಮದೂತರು ಕೂಡ ಒಡೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ 5 ಭಗವಂತನ ಅಂಶಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ABCDE. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಎಟಿಕ್ವೇಟ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸದಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸದಾಚಾರ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಅಸೂಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹತ್ರನೇ ಅಸೂಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಶುದ್ಧವಾದ ಭಕ್ತರಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಸೂಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿವ್ರಿ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಸೂಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟಕ್ಕಿರೋ ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಾವು ಅಸೂಯ ಪಡೋಲ್ಲ. ನಮ್ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯ ಪಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ಅಸೂಯ ಯಾಕೆ, ಏನಿದು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅರವೆ ಇದೆ, ಮಡಿಕೆ. ಈ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಮೃತನ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಮೃತ ತುಂಬ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಂಧ್ರ ಇದೆ. ಆ ರಂಧ್ರದಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಅಮೃತ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ನಾವು ಭದ್ರತೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಮಡಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಮಡಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಈ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅದು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ದಿರಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಂಧ್ರ ಮೊದಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ರಂಧ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರಂಧ್ರನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಅಸೂಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಸೂಯೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಧು ಸಂಘ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾನ, ಏನೋ ಆಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಇದೆ, ಏನೋ ಆಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೋ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಒಂಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ನು ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ರೇನು ಇವನಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಬ್ರು ಬೇಕಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಏಮ್ರಾ ಬಾವುಂಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾವುಂಡ ನೂ ಬಾವುಂಡವ ನೇನು ಬಾವುಂಡ. ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅವ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸೆಚ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇವನ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲ, ಇವನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಆ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಲೇಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಜನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇಲ್ದಿರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವನ ಕಾಲು ಎಳೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಕಾಲು ಎಳೆದು ಅವನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಸಹೋದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ಆವಾಗ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೂಯೆ, ಇನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್. ಇದರಿಂದನೇ ನೋಡಿ ಆರಿಷಡ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ತಾಪತ್ರನೆ. ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಮ,
ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ್ಯ. ಈ ಆರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮತ್ಸರ್ಯ, ಅಸೂಯ. ಇವರು ಈ ಅಸೂಯ ಹೊಂದಿದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಅಸೂಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಅದನ್ನ ತ್ಯಜಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಸತ್ಸಂಗ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಭಕ್ತಿನ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡೈಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆತರ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಾ ಕಾರ್ಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವರು, ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇದೆಯಾ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಭಾವನೆ ಇದೆಯಾ, ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ದಿರ ಇವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸದಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸದಾಂ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ದಿರೋರ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅಸೂಯೆ ಇರೋರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗದಂತೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಎಷ್ಟೋ ಓದ್ತಾರೆ, MS ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, MPhil ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, PhD ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ಕೊಟ್ಟು ಓದು ಅಂದ್ರೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಆಸೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ 36 ಗುಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದೆಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನರ? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ, 13, 14 ಶ್ಲೋಕ ನೀವು ಓದಿ. 36 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವೈಷ್ಣವ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ನಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ಸರ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸೂಯೆ ಇರೋವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜರಿದ್ರು. ರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪುರಿದವಂತೆ. அந்த ராஜருக்கு ஏன் ஆசை ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, என்ன ஆசை அப்படின்னா, நாட்டுல இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும், எல்லா பிராமணர்களையும் கூப்பிட்டு நான் நிறைய பிரசாதத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை. அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க, மந்திரிங்களா கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சங்கல்பம் இருக்கு, அதனால நீங்க என்ன பண்றீங்க, சமையல் நிறைய பண்ணுங்க, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி எல்லா பிராமணனும் கூப்பிட்டு நம்ம பிரசாதம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி சொன்ன உடனே அந்த பிராமணர்லாம் போய் கேட்குறாங்க, கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட் போய் கேட்குறாங்க, இந்த மாதிரி இத்தனை பேர் வராங்க, இத்தனை பேருக்கு பண்றதுக்கு இந்த சௌகரியம் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. இல்லை சாமி, இங்க சௌகரியம் இல்லை, நம்ம வந்து வெளியே தான் போகணும், வெளியே வந்து நம்ம பண்ணலாம். ಇನಿಮೇ ನಮ್ಮಗಳ அந்த நிலைமை வருது. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಹಳೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಅಡುಗೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮೆಗಾ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನೆಲ್ಲಾನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೈ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗಿರಿವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗಿರಿವನ ಪೌರ್ಣಮಿ ದಿನ. ಆ ತರ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು 170-180 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲ, ಭಕ್ತರು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಅವರು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10:30-11 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ 28 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗುರುಲ್ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು. ಒಂದು ಚಾಪೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚಾಪೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಡೈಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧುಗಳಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ರು ಭಕ್ತರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫೋನೇ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ,
2-3 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನೇ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ಅವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಊರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ என்ன பிரபு ரொம்ப நேரமா நான் கால் பண்றேன், நீங்க எடுக்கலன்னா. சாரி பிரபு, நான் வந்து பரிக்கிரಮಕ್ಕೆ போயிட்டேன். ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಂಡವಾತ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದು ದಂಡವಾತ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದು ಹೋಗುವಾಗ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ತರ ಈ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಿರೋ, 100 ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. எல்லாருமே இறந்துடுறாங்க சாப்பிட்டு. பிரசாதம் பகவானை படிச்ச பிரசாதம் சாப்பிட்டு படிச்சிடறாங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அரசர் கேட்கிறாரு, ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, ತುಂಬಾ ಕವಲೆயா ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದುಃಖದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗರುಡ ಒಂದು ಹಾವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಸಾಂಬಾರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ರು. ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸತ್ತೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಯಮದೂತರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮದೂತರು ಬಂದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಮಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇವಾಗ ಯಾರು ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಯಾರು ಪಾಪ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಮಧರ್ಮ ಮಹಾರಾಜು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಯಾರು ಈ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬ ಯಮದೂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗರುಡನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು, ಅವನೇ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಇದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಹಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿದು, ಹಾವಿಂದ ತಾನೇ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜ ತಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿದು. ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಮಧರ್ಮರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈಲ್ ನಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೂವು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ, ವಯಸ್ಸಾದ ಅಮ್ಮ. ಆ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಜನ ಮನೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗೋದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಆ ರಾಜರ ತರ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೇನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರಾ, ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ನಗೀತಾರೆ. ಇದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇವಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಗೀತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೌದೌದು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಏನಾಯ್ತು ಈ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ ಹೂವು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಕೊಂಡು ಗೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೇಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ರಾಜರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಈ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೇಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳನ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾಪ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು. ಊರ್ಲ ಪೋಯ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಬಾರಮನಿ ಇಂಟರ್ಗೂ ಬಿಸ್ಕೋಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ತರ ಕಥೆಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಲಿಗೆ ತುಂಬ್ಕೊಬೇಕು, ನಾಮದಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ತುಂಬ್ಕೊಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವ ಏನು ಭಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅದು ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೂಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಅಸೂಯ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸೂಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಚಾರ್ಯಸು ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲೇಬಾರದು. ಅದೇ இதுக்கு டெஃபினிஷன். நான் எப்போ சந்தோஷமா இருக்கணும், மற்றவங்க எல்லாமே துன்பத்திலே இருக்கணும். இதான் அந்த பொறாமைக்கு வந்து டெஃபினேஷன் கொடுக்குறாங்க ஆச்சாரியஸ், பெரிய பெரிய ஆச்சாரியஸ். அதனால அந்த கடல்ல கூட நம்ம வந்து பெரிய பெரிய மீன்களை பார்த்தா சின்ன சின்ன மீனை வந்து கடிச்சு அப்படியே சாப்பிட்றது. ஏன் அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா, அந்த பெரிய மீன் வந்து முன்னாடியே இந்த சின்ன மீன் வளர்ட்டே இருக்கும் இல்லையா, ஒரு நாள் அது பெருசாயிட்டா என்ன ஆகும், இதை வந்து அது கடிச்சிடும். அதனால அதுக்கு முன்னாடியே வந்து இது கடிச்சு சாப்பிட்ருவாங்க. அதனால அது வளர விடக்கூடாது. நண்டு இருக்கு பாருங்க, நண்டு எப்படி ஒரு கூடையில
மேல அப்படி ஏறிட்டே இருந்தா இன்னொரு நண்டு என்ன பண்ணும், இவன் வெளியே போய் தப்பிச்சிடறான்னு சொல்லி அந்த நண்டு காலை பிடிச்சி இழுத்துருவாங்க. ఏం చెప్తారు నండికి ఇది ఎండ్రకాయ 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 కరెక్ట్ గా చెప్తారు. అదే ఆ ఎండ్రకాయ బుట్టలో ఎన్నో ఎండ్రకాయలు ఉంటుంది. అన్ని ఎండ్రకాయలు ఒక ఎండ్రకాయ తప్పించుకొని పడతా ఉంటుంది. అన్ని వేరే ఎండ్రకాయ ఏం చేస్తుంది, ఇది తప్పించుకొని పోయింది అని చెప్పి దాన్ని కాలు పట్టిస్తారు. మన సమాజంలో ಕೂಡ ಅಟ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಏನಿದಾರೋ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವರು ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಅವರ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಸೂಯವನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಣಿಸ್ಬಾರದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಹೇಳಬಾರದು. ನಾವೇನೋ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಕೊಡೋದು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡೋದು, ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಕರೆಯೋದು. ನೇತಪ್ಪ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡೋದು. ಈ ತರ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ನೇನಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಗ 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 ಅಂತ ಉರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. చాలా మంచోడు కదరా అంటే ఏమో మంచోడని చెప్తారప్ప, ఏమో అట్లా మంచోడే మంచోడే ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಒಳ್ಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಜಂగా చెప్పరా కరెక్ట్ మంచోడ అంటే ఏమో మంచోడు ఇడియప్ప ఎలా లోపలిಯೋ ఎన్నో ఉంటుంది మనకేం తెలుసా, ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನೇ ಪಾಪ, ಇವನಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವೈಕುಂಠ ಸಮಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅವನ್ಗೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದು ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಸೂಯನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅಸೂಯ, ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸೂಯ, ಒಡವೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸೂಯ, ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಸೂಯ. ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೇ ಬರಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶನೇ ಬರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಆ ತರ ಜನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾವು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಭಕ್ತನ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಎప్పుడు చూస్తేనే వన్ పేరే చెప్తాడు అప్ప స్వామి, వేరే పేరే లేదా నీకే, ಬೇರೆ ఎవరు దొరకలేదా నీకే, ಪೋ ಒಂದ್ దగ్గర ಪೋ ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕೆಟ್ಟದವನಾದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ನು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಟ್ಟವನು ಕೂಡ ಒಂದಿನ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟವನು ಒಳ್ಳೇನ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾ? ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆತರ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೇನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಈ ತರ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಲ್ಲ, ಆತರ ನಮ್ಮ ಅಸೂಯ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರ ಡಿವೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅವನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ನಾನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಯಪ್ಪ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ನು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯಪ್ಪ, ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಇದೇ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ನು ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳೋನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಅಸೂಯೆ ಪಡೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಜನ ಈಗ ಸತ್ಸಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ,
దేవస్థానಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ, పెద్ద ఇది భక్తులు ఏం ఇది పెట్టుಕೊಂಡಿస్తే అయిపోయినా, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ వచ్చిస్తే అయిపోయినా, ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಹೇಳು, ಒಳ್ಳೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಏನೋ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಪತ್ರಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತಾಪತ್ರಯವನ್ ಉನ್ಮೂಲನಂ ಭಾಗವತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಪತ್ರಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಾಗವತಂ ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಗವತಂ ಯೂಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಎಂತವನು ಅದು ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಾಗವತ. ಆತರ ಅವ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ఇందినా లేదు ఇప్పుడు వచ్చి చెప్పారుగా మాకేం తెలియదు అని చేస్తే భక్తి ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ತರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಈ ತರ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವನು. ಅವ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ 4 ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗೋದೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಭಗವಂತನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು. 4ನೇದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ ಜೊತೆಲಿರೋ ಯಾರಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇವ್ ನಮ್ಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವ್ನು ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವನ್ಗೋ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ನು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆತರ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಮ್ ಕೈಲಿ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ವೋ ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಆಗದೆ ಇರೋದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಆತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸದಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸದಾ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. టైం ఆయిడ్చా? స్టాప్ చేయాలి మీరు. నాకు చెప్పకపోతే నేను పోతా ఉంటాను, మీరు టక్కని ಸ್ಟಾಪ್ చేయాలి. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 4 ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಅಸೂಯೆ ಪಡ್ತೀರಾ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ, ಭಕ್ತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಬರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡೋ ಮುಕುಂದನ ಪಾದನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ನಾವು ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಅಂತ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಚೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಜಾನ್ತನ ಬರುತ್ತೆ, ಚುರುಕಾಗಿರ್ತೀರಿ. ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದನೂ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸು ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನೇತಪ್ಪ ಪ್ರಭು ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವ್ರ ಮಾತಾಜಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯುಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಏನೇ ತಡೆ ಇಲ್ದಿರ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸದಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ கூட ஆரோக்கியமும் அவங்களுக்கு சாந்தி, நிம்மதி, தூய்மையான பக்தி, எப்பவும் பகவானுக்கு சேவை செய்யற ஒரு வாய்ப்பு நம்ம எல்லாம் கிடைக்கட்டும்னு சொல்லி நம்ம பகவானோட திருப்பாதை கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணலாம். 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ராமா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री वेणुगोपाल स्वामी भगवान की, हिताय सिद्धानंद गौर प्रेमानंदे हरे हरे। दीपार्ति शुरू చేస్తారా?
ಪಾತ್ರೆలంతా ಈ ಪಕ್ಕ పెట్టుಕೊಂಡ ಮಾತಾಜಿ ಪಾತ್ರೆలంతా ಈ ಪಕ್ಕ పెట్టుಕೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು చేయి ఎత్తుకొచ్చినారా సోప్ మందుందా இது கார்த்திக் பிரபு இது அந்த இது ஆல்டர் மேல வச்சுட்டு అచ్చమ్మ ఇది పంచపాత్రను ఒక ఉద్దరం తీసుకున్నా అందరూ హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందా கரெக்ட் இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம கத்துக்க வேண்டியது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்லோவா போகலாம் இது சௌராஷ்டிரகம் சௌராஷ்டிரகம் படம் ஒன்றுண்ணா